चलो विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। चलो આપણે આગળ ધોરણ 12 ની અંદર એકાઉન્ટની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ભાગ 1 ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો અને ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબોની અંદર આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર તમારો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 17 અને સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 17 નું આજે આપણે ફૂલ્લી સોલ્યુશન કરીશું એમ। ઓકે, ચલો બીજું आर्यन क्लासेस ओके एसटीडी बार एकाउंटनी अंदर तमारो दाखला नंबर 17 और आ दाखलो है कोनो मन और मोहननो एम बहु इम्पोर्टंट दाखलो है, परीक्षा में पूछाय एवो दाखलो है। बहु ध्यान आपजो। बीजू एंट्रीओ थोड़ी अटपटी ही, बीजू हवाला थोड़ा व्यवस्थित है एटले दाखलो बहु इम्पोर्टंट है एटले शांतिथी विडियो ने जोजो। जोया जोवो एटले पहला समझवानी कोशिश करजो एम, डायरेक्ट उतारो ना करता एम। पहला एक बार शांतिथी विडियो ने जोई लो। एंट्री कई जगह हूँ मेलूँ छूँ, ए एंट्री कई जगह केम मूकूँ छूँ, हवाला केम कोने असर करे छे, आ दरेके दरेक वस्तु हूँ तमने पहला समझावुं छूँ। मारो टार्गेट ए छे के तमने दाखलो आवड़तो होवो जोईए, बस एम। मारो टार्गेट एवो नथी के विडियो फटाफट पूरो कर दो एम। ओके ने, चलो हड़ो जोईए आपणे स्वाध्यायना दाखला नंबर 17 ની અંદર। चलो एक वखत पहला दाखलाने आपणे वांची लईए। चलो दाखला नंबर 17 ની અંદર छे के मन अने मोहन 1:1 प्रमाण में नफो नुकसान वेचता भागीदारों है। तो विद्यार्थी मित्रों तमे जो अहींया पेढ़ीनी अंदर केटला भागीदारों है? 2, मन अने मोहन। तो मगजनी अंदर राखो। बीजू एमनुं नफा नुकसाननुं प्रमाण तमने आपेलुं छे, जो 1:1। तो आपणे ज्यारे फाळवणी खातेथी नफो नुकसान मळशे अने कया प्रमाणे वेचीशुं? आपणे 1:1 प्रमाणे वेचीशुं। चलो आगळ हडो। नीचे दर्शावेल काचू सरय अने हवालाओने ध्यानमां लई 31/2017 रोजना वर्षना वार्षिक हिसाबो तैयार करो। हवे नीचे एक तमने आपेलुं छे काचू सरवैयुं अने तमने आपेला छे हवाला, એટલે કાચું સરવૈયું અને હવાલાનો ઉપયોગ કરીને આપણે 31/2017 રોજના શું તૈયાર કરવાના છે? વાર્ષિક હિસાબો। તો આપણે તારીખની અંદર કઈ તારીખ આવશે? 31/2017। તો વ્યાપાર ખાતું ક્યારનું આવશે? 31/2017 નું। નફા નુકસાન ખાતું 31/2017 નું। ફાળવણી ખાતું 31/2017 નું। અને પાકું સરવૈયું કયું આવશે? 31/2017 નું। કારણ તારીખ આપણને આપેલી છે। પરીક્ષાની અંદર જે તારીખ તમને આ લઈ તમારે લખવાની રહેશે એમ। ચલો, મન અને મોહનની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/2017 ના રોજનું કાચું સરવૈયું આપેલું છે। હવે આ કાચું સરવૈયું આપેલું છે તો ખાસ અહીંયા તમે જો કાચા સરવૈયાની અંદર ખાતાનું નામ ઉધાર બાકી જમા બાકી। હવે તમે જો ખાતાનું નામ ઉધાર બાકી જમા બાકી તમને આલે તો આ પત્રક સ્વરૂપે કાચું સરવૈયું આપેલું છે। જ્યારે પત્રક સ્વરૂપે આપે તો ખાસ તમારા મગજમાં બાકી હોવી જોઈએ કે કોઈની ઉધાર બાકી હોય, કોઈની જમા બાકી હોય। તો હવે તમને બે વસ્તુ કહી દઉં ખાસ, કે કોઈ પણ મિલકત હોય, શું કોઈ પણ મિલકત હોય કે કોઈ પણ ખર્ચો હોય તો આની હંમેશા ઉધાર બાકી છે। कई बाकी है? उधार बाकी है। ओके, अने कोईपण देवुं होय, कोईपण देवुं होय के कोईपण आवक होय तो विद्यार्थी मित्रों आनी हमेशा जमा बाकी हशे। ओके ने, तो उधार बाकी कोनी छे? मिलकत अने खर्चानी। जमा बाकी कोनी छे? देवुं अने आवकनी। ओके, चलो हड़ो हवे आपणे आगळ जोईए। चलो मूड़ी अने उपाड़। हवे तमने खबर है कि मूड़ी देवुं छे अने देवानी हमेशा कई बाकी होय? जमा बाकी होय। तो मूड़ी केटली छे? 280 अने 220। जमा बाकी मूड़ीनी। ओके, कारण के देवुं छे। अने एना पछी उपाड़। तो उपाड़ तमने आपेलो छे 3045। उपाड़नी कई बाकी होय? उपाड़नी उधार बाकी होय। कारण के उपाड़ एक खर्च गणाय छे, खर्चानी कई बाकी होय? उधार बाकी। बीजू अहींया मन अने मोहन। बीजू अहींया तमने चालू खाता दाखलामां आपेल हशे एटला माटे मन अने मोहननी मूड़ी आपणे सीधी चो लखशे पाका सरैयामां लखीशुं अने उपाड़ क्या लखीशुं? चालू खातानी उधार बाजू लखीशुं। तमने आ दाखला स्थिर पद्धतिनो आपेलो छे एटले के मूड़ी खाता बनाववानी जरूर नथी, कारण के बधी असर आपणे चालू खाते आपीशुं एम। ओके ने, तो मूड़ी लखशे पाका सरैयामां, उपाड़ लखशे चालू खातानी उधार बाजू। खरीदी अने वेचाण। तो पहली खरीदी खर्चो से, तो खरीदी क्या लखशे? व्यापार खातानी उधार बाजू। बीजू वेचाण ए आवक से, व्यापार ने लगती व्यापार खातानी जमा बाजू। ओके, आगळ नेक्स्ट जाहेरात खर्च। जाहेरात खर्च आपणे लखशे 7000 रुपया नफा नुकसान खातानी उधार बाजू। एना पछी जावक माल गाड़ा भाड़ू। जावक माल गाड़ा भाड़ू आपणे 850 क्या लखशे? जावक माल छे तो माल मोकलावानुं भाड़ू छे। ओके, तो ए नफाने लगतो खर्चो छे तो एने नफा नुकसान खातानी उधार बाजू लखशुं। बीजू यंत्रो ऑफिसना। ऑफिसना एटला माटे कीधुं छे के आनो घसारो नफा नुकसान खाते लखवो पड़े। ओके ने, जो फैक्टरी ने कारखाना के तो एनो घसारो क्या जशे? व्यापार खातानी उधार बाजू जशे। यंत्रो आपणी मिलकत छे ने मिलकत लेणा बाजू लखशुं। केटला छे? 1,50,000 रुपया। बीजू ऑफिसना यंत्रोनी खरीदी। आपणे जोड़े एक यंत्रो केटला पड्या हता? 1,50,000। बीजा नवा यंत्रोनी खरीदी करी कई तारीखे? 1/4/2016 ना रोज। केटली? 40,000। तो जूना पड्या हता नवा लावो तो एमां शुं थशे? प्लस थशे। अने बीजुं आ बंने उपर आपणे घसारो कापवानो प्रश्न ऊभो थशे। ओके ने, तो यंत्रो वत्ता यंत्रोनी खरीदी मिलकत लेणा बाजू। ओके, तो 1,50,000 में 40,000 प्लस कर दईशुं आपणे।
ચલો એના પછી મકાન ધંધાની મિલકત છે તો એને ક્યાં લખીશું મિલકત અને લેણા બાજુ કેટલું છે મકાન 2,50,000 રૂપિયા. ચલો આગળ જવું છે એના પછી નેક્સ્ટ. ચલો ઓફિસ પગાર કેટલો છે 15,000 તો ઓફિસ પગાર ક્યાં લખીશું નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. ચલો ગ્રાહકો અને વેપારીઓ, હવે ગ્રાહકો એટલે દેવાદારો અને વેપારીઓ એટલે લેણદારો. તો ગ્રાહકો મિલકત છે એની ઉધાર બાકી છે 25,000 રૂપિયા દેવાદારો અને વેપારીઓ એ દેવું છે લેણદારો એની દેવાની જમા બાકી હોય તો 35,000. તો પહેલાં છે ગ્રાહકો, બીજા છે વેપારીઓ. ગ્રાહકો એટલે દેવાદારો અને વેપારીઓ એટલે લેણદારો. ચલો માલ પરત આપેલું છે તો માલ પરતની અંદર પહેલું છે વેચાણ પરત, બીજું છે ખરીદ પરત. માલ પરતમાં 2 ખાતા હોય, માલના ખાતા કે તો 2, ખરીદી અને વેચાણ માલ પરતના ખાતા કે તો 2. ઓકે, પહેલાં છે વેચાણ પરત, બીજું છે ખરીદ પરત. વેચેલો માલ પાછો આવે તો ઉધાર, તો એની ઉધાર બાકી, અને ખરીદીનો માલ પાછો જાય તો જમા, તો એની જમા બાકી. ચલો તોલાઈ છે, તોલાઈ વેપારને લગતો ખર્ચો છે તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખશે કેટલા 450 રૂપિયા. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ છે મનની લોન. હવે મનની લોન 10,000 રૂપિયા ધંધા માટે દેવું છે તો દેવું ક્યાં લખશે મૂડી અને દેવા બાજુ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ છે આવક માલ ગાડા ભાડું 1,300 રૂપિયા. આ વેપારને લગતો ખર્ચો છે તો આને વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખશે આપણે. ચલો માલ સ્ટોક 1/4/2016. હવે 1/4 એટલે શરૂનો સ્ટોક છે. ઓકે, કેટલો છે 42,000. શરૂનો સ્ટોક ક્યાં આવશે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ છે વેપાર ખર્ચા. વેપાર ખર્ચા ક્યાં લખશે આપણે વેપાર ખર્ચા આપણે લખશે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ કેટલા 1,300 રૂપિયા. બીજી ચૂકવવાની બાકી મજૂરી. જો તમે બાકી ઉલટી આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી ચૂકવવાની બાકી મજૂરી દેવું છે. કોઈ પણ આપણે ખર્ચો ચૂકવવાનો બાકી હોય તો ધંધામાં દેવું કહેવાય, અને દેવું કે આવે મૂડી અને દેવા બાજુ. તો આમાં દેવાની જમા બાકી તો 2,600 રૂપિયા શું છે ચૂકવવાની બાકી મજૂરી. ઓકે, અને બીજું મજૂરી. હવે આ મજૂરી ક્યાં આવશે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. તો મજૂરી ખર્ચો છે અને ચૂકવવાની બાકી મજૂરી દેવું છે. ખર્ચાની ઉધાર બાકી હોય તો 750 મજૂરી હશે, અને બીજું 2,600 રૂપિયા શું છે ચૂકવવાની બાકી મજૂરી. ઓકે ને. આગળ અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન. હવે કોઈ પણ ખર્ચો અગાઉથી ચૂકવીએ તો એ આપણી મિલકત કહેવાય, અને કાચા સરિયામ છે એની એક જ અસર આવે તો 350 રૂપિયા જો લખશે મિલકત અને લેણા બાજુ લખીશું. એના પછી બેંક ખાતું અને રોકડ ખાતું. હવે બીજું બંને બાકી છે તમે જો 20,713,000. બીજું મગજમાં રાખજો કે રોકડ શિલક આપણી મિલકત કહેવાય, તો મિલકતની ઉધાર બાકી હોય 20,000 અને 700, અને બેંકની જમા બાકી એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ગણાય. તો બેંક ખાતું જમા બાકી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલો છે 3,000 રૂપિયા. તો પહેલી છે રોકડ શિલક કારણ કે મિલકત છે, બીજું હશે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કારણ કે એ દેવું છે. પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટની કઈ બાકી હોય તો જમા બાકી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો એના પછી લોન પર વ્યાજ. હવે આ લોન પર વ્યાજ તો લોન આપણે કોની લીધી હતી તમે જુઓ અહીંયા મનની લોન લીધી હતી. કોની લોન લીધી હતી મનની લોન લીધી હતી. તો આ લોનનું વ્યાજ કોનું છે મનનું હશે. બીજું અમુક વ્યાજ ચૂકવાઈ ગયું છે, અમુક ચૂકવવાનું બાકી છે, તો આ લોન વ્યાજ આ ગુપ્ત હવાલો છે, અને લોનનું વ્યાજ એ નાણાકીય ખર્ચો છે, અને એ ક્યાં જશે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ જશે. ચલો 8% સરકારી જામીનગીરીમાં રોકાણ અને ઉધાર બાકી. હવે બીજું રોકાણ કરીએ તો આપણી મિલકત છે તો આ મિલકત ચો લખશે મિલકત અને લેણા બાજુ. બીજું 8% આપેલા છે તો આ ગુપ્ત હવાલો છે તો આપણને 8% લેખે વ્યાજ મળશે. આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ રોકાણ કરીએ તો આપણને એનું વ્યાજ મળે. અને બીજું અહીંયા તારીખ નથી આપેલી તો આ રોકાણ આપણે 1/4/16નું છે એવું સમજી લઈશું એમ. ઓકે ને. ઓકે, ચલો આગળ. એના પછી નેક્સ્ટ તમને આપેલા છે ચાલુ ખાતા મન અને મોહન. શું આપેલા ચાલુ ખાતા મન અને મોહન. હવે તમે જો મનની ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી છે તો ઉધાર બાકી જો લખશે ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ, અને મોહનની ચાલુ ખાતાની જમા બાકી છે તો જમા બાકી જો લખશે આપણે ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ. ચલો આપણી એન્ટ્રી પૂરી થઈ ગઈ છે. એના પછી આપણે હવાલાને ધ્યાનમાં લઈએ. આ મેન છે આપણા હવાલા. ચલો હવાલાઓની અંદર તમે જો આખા સ્ટોકની કિંમત 80,000 રૂપિયા છે, જેની બજાર કિંમત 10% વધુ છે. બીજું આખા સ્ટોકની કદી વધુ કિંમત ધ્યાનમાં લેવરાય નહીં, તો આપણો આખો સ્ટોક કેટલો ગણાશે 80,000. બીજું આખા સ્ટોક હવાલામાં છે તો 2 અસર, એક આવશે વેપાર ખાતાની જમા બાજુ, અને બીજું મિલકત છે ચાલુ મિલકત તો મિલકત અને લેણા બાજુ. બીજું આખા સ્ટોકની ચોપડે કિંમત અને બજાર કિંમતમાંથી ઓછી કિંમત ધ્યાનમાં લેવરાય. આપણને એમ કહે છે કે બજાર કિંમત 10% વધુ છે તો આખર માલનો સ્ટોક 80,000નો જ ગણાય, કારણ કે ઓછી કિંમત 80,000નો ગણાય. આગળ યંત્રો અને મકાન પર 10% લેખે ઘસારો, તો યંત્રો અને મકાન પર ટીક કરી નાખીએ આપણે. ચલો યંત્રો અને મકાન. ચલો આ રહ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો યંત્રો, અને કયા નંબરનો હવાલો છે બીજા નંબરનો હવાલો છે. બીજું મકાન ઉપર પણ બીજા નંબરનો હવાલો છે. બીજું જેના ઉપર અહીંયા હું નંબર પાડું છું, જેના ઉપર હું ટીક કરું છું, ખાસ એ એન્ટ્રી અંદરના કોલમમાં લખશું, કારણ એ હવાલો છે આપણને એવું સૂચવે છે એમ. આગળ નેક્સ્ટ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ છે
ત્રીજા નંબરનો ₹10,000નો એક દેવાદાર નાદાર જાહેર થયો. હવે દેવાદાર નાદાર જાહેર થાય તો સીધી વાત છે કે ત્યાં ઘાલખાતનો પ્રશ્ન ઊભો થાય. તેના રિસીવર તરફથી સૂચના મળી કે તેની પાસેથી આખરી ડિવિડન્ડ પેટે 50% રકમ મળશે. ઓકે, ચલો હવે 10,000ની અંદરથી 50% રકમ મળશે તો કેટલી નહીં મળે? 50%. તો ₹5,000 નહીં મળે તો 5,000 ઘાલખાત પડી અને ઘાલખાત અનામત 5% રાખો. હવે બીજો આ દેવાદાર ઉપરનો હવાલો છે. શું? દેવાદારો ઉપરનો હવાલો છે. તો દેવાદારો એટલે આપણા ગ્રાહકો, અને આ ગ્રાહકો ઉપર ટીક કરી નાખી. ઓકે ને, આના ઉપર હવાલો છે. મોમાં ઉપર તો હવાલો આપણે નવશ્ય આપશે એમ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ છે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પર 10% લેખે વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. આ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે આપણું દેવું છે. હવે તમે જુઓ અહીંયા તમને બેંક બાકી જમા બાકી આપી હતી, કદાચ તમે ખબર હોય તો. આ બેંક ખાતું, આ જે બેંક ખાતું છે ને એ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ જ છે. ઓકે ને, અને એની જમા બાકી તમને આપી લીધી. તમે જો આ ₹3,000, તો આ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે. આ શું છે? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે. ઓકે, તો આ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ઉપર આપણે ટિક કરીએ અને કયા નંબરનો હવાલો છે? તો ચોથા નંબરનો અહીંયા હવાલો છે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પર. ઓકે ને, બેંક બાકી જમા બાકી એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. તો આ ₹3,000 આપણે બેંકમાંથી વધારાનો ઉપાડ કર્યા છે, વધારાના પૈસા ઉપાડ્યા, તો બેંકને આના ઉપર આપણે વ્યાજ ચૂકવવું પડશે. આગળ એના પછી નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે ₹2,000નો માલ. ₹2,000નો માલ વેચાણ પરત નોંધવાનો રહી ગયો છે. ₹2,000નો માલ આપણને વેચેલો પાછો મળ્યો છે, પણ આ વેચાણ પરત નોંધવાનું રહી ગયું છે. વેચાણ પરત નોંધવાનું રહી જાય તો સીધી વાત છે આપણે વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ કરતા હતા, તો આ વેચાણમાંથી બાદ થાય, બીજું સામે દેવાદારોમાંથી બાદ થાય. ઓકે, તો આપણે એક દેવાદારો ઉપર ટીક કરી દઈએ. ક્યારે? દેવાદારો આર્યા ગ્રાહકો તમે જો. ઓકે, આના ઉપર ફરી પાછો બીજો હવાલો છે. ચલો દેવાદારો ઉપરનો હવાલો કયા નંબરનો હવાલો છે? 5મા નંબરનો. અને બીજો એક એના ઉપર કયા નંબરનો હવાલો? તો 3જા નંબરનો. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો નવીનતા છે, પહેલો 5મો હવાલો લઈશું, પછી 3જો હવાલો લઈશું. કારણ દેવાદારોમાંથી પહેલાં વેચાણ પરત બાદ કરશે અને એના પછી ઘાલખાત ગણીશું, પછી ઘાલખાત અનામત ગણીશું. એમ ઇન્ટેલિજન્ટ પ્રશ્ન છે તમારા જેવો એમ. ચલો હડો થઈ ગયું. અને બીજું આ વેચેલો માલ પાછો આવે છે બરાબર, તો એની બે અસર આવે. એક વેચાણમાંથી બાદ થાય અને બીજું એક દેવાદારોમાંથી બાદ થાય. તો અહીંયા તમે જુઓ વેચાણ ક્યાં છે? તો આ વેચાણ ઉપર હવાલો છે. કયા નંબરનો છે? 6થા નંબરનો. આ વેચાણ ઉપર 6થા નંબરનો હવાલો છે. ઓકે, ચલો હવે અહીંયા દરેક વસ્તુ ટીક થઈ ગઈ છે. બસ હવે આપણે ખાતા તૈયાર કરવાના છે, તો આપણે ફટાફટ ખાતા તૈયાર કરી દઈએ. ખાતાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો પહેલા નંબરનું તમારું ખાતું છે કયું? વેપાર ખાતું. તો વેપાર ખાતાની અંદર તમે જો મન અને મોહનની ભાગીદારી ભેટીનું તારીખ 1/3/2017ના રોજનું વેપાર ખાતું. વેપાર ખાતામાં તમે જો ઉધાર બાજુ વિગત અને રકમ, જમા બાજુ વિગત અને રકમ. ચલો વેપાર ખાતું તૈયાર થઈ ગયું છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ તમારું તૈયાર કરીએ આપણે નફા નુકસાન ખાતું. કયું ખાતું? નફા નુકસાન ખાતું. તો નફા નુકસાન ખાતું તમારા સામે ડિસ્પ્લે ઉપર છે. મન અને મોહનની ભાગીદારી ભેટીનું તારીખ 1/3/2017ના રોજનું નફા નુકસાન ખાતું. નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ કઈ છે? એક ઉધાર બાજુ અને એક હશે કઈ? જમા બાજુ. ઓકે, તો ઉધાર બાજુ વિગત અને રકમ, જમા બાજુ વિગત અને રકમ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ તમારું ખાતું આવશે બરોબર છે. કયું? એક આવશે ફાળવણી ખાતું અને બીજું ચાલુ ખાતું. આ બંને એક જ પેજમાં છે. તો મન અને મોહનની ભાગીદારી ભેટીનું તારીખ 1/3/2017ના રોજનું નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું. ઓકે, ચલો ફાળવણી ખાતામાં નમૂનો છે ઉધાર બાજુ વિગત અને રકમ, જમા બાજુ વિગત અને રકમ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણો ખાતું આવશે ચાલુ ખાતા. કયા ખાતા? ચાલુ ખાતા. તો ભાગીદારોના ચાલુ ખાતા. બીજું ચાલુ ખાતાની અંદર તમે જુઓ અહીંયા બે ભાગીદારો હતા મન અને મોહન. તો ઉધાર બાજુ વિગત મન અને મોહન, જમા બાજુ બરોબર છે વિગત મન અને મોહન. ઓકે, ચલો ચાલુ ખાતા આપેલા છે એટલા માટે આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આવશે છેલ્લા નંબરમાં પાકું સરવૈયું. શું આવશે? પાકું સરવૈયું. તો તમે જોઈ શકો છો મન અને મોહનની ભાગીદારી ભેટીનું તારીખ 1/3/2017ના રોજનું પાકું સરવૈયું. ચલો પાકા સરવૈયાનો નમૂનો બરોબર છે મૂડી, દેવા, રકમ, મિલકત અને લેણા. તો અહીંયા આપણે કેટલા ખાતા તૈયાર કરીશું? અહીંયા પહેલું વેપાર ખાતું 1, નફા નુકસાન ખાતું 2, ફાળવણી ખાતું 3, ચાલુ ખાતા 4 અને પાકું સરવૈયું 5. ઓકે, મૂડી ખાતા તૈયાર કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે મૂડી સીધી આપણે ચો લખશે પાકા સરવૈયાની અંદર લખીશું એમ. ચલો હવે સીધા આપણે દાખલા ઉપર જઈશું એમ. એટલે દાખલાના શ્રી ગણેશાય નમઃ કરવા છે. તો દાખલાની અંદર તમે જુઓ પહેલાં તમને આપેલું છે. શું આપેલું છે? પહેલાં તમને આપેલું છે અહીંયા તમે જો મૂડી અને ઉપાડ. તો સૌથી પહેલાં જે મૂડી આપેલી છે 280 અને 220. મૂડી અહીંયા આપણું ખાતું કેવું છે બરાબર છે? અહીંયા આપણી સ્થિર પદ્ધતિ છે. તો મૂડી ખાતા સીધા જો લખશે આપણે પાકા સરિયામાં લખી નાખીએ. ક્યાં લખશે? સીધા આપણે પાકા સરિયાની અંદર લખી દઈએ. તો અહીંયા લખીશું મૂડી ખાતા. શું લખશે આપણે? મૂડી ખાતા. બે ભાગીદારો છે મન અને મોહન, અને એમની મૂડી આપણા જોડે છે કેટલી? 280
મનની મૂડી 280, મોહનની મૂડી 220, તો અહીંયા લખી નાખું 280 અને 220. ચલો અહીંયા 3 ને 2 5, તો એમને ટોટલ મૂડી 2 લઈ દઈએ બારે 5 લાખ રૂપિયા. સમજાય છે ને? એકદમ ઇઝી છે, એટલું બધું હાર્ડ નથી, ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. ચલો એના પછી આપણે લખવાનો છે ઉપાડ. શું લખવાનો છે? ઉપાડ. ચલો સૌથી પહેલાં એક કામ કરીએ, ચાલુ ખાતાની બાકી લખી દઈશું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું લખી દઈશું? ચાલુ ખાતાની બાકી લખી દઈશું. ચલો મૂડીની બાકી પતી જઈએ એમ. હવે તમે જો ચાલુ ખાતાની અંદર મનની ઉધાર બાકી છે 8000, તો મનના ઉધાર બાજુ લખશે 8000 બાકી આગળ લાવ્યા, અને મોહનની જ્યાં બાકી છે 12000, તો બાકી આગળ લાવ્યા. ઓકે, મનની ઉધાર બાકી તો ઉધાર બાજુ, મોહનની જ્યાં બાકી તો જ્યાં બાજુ. તો ચાલુ ખાતાની અંદર તમે જો ઉધાર બાકી પહેલાં કોની હતી? મનની હતી, તો ઉધાર બાજુ અહીંયા બાકી આગળ લાવ્યા. મનની ઉધાર બાકી 8000 રૂપિયા, આમાં ડેશ. ચલો એની જ્યાં બાકી છે મોહનની, તો બાકી આગળ લાવ્યા. ચલો આમાં ડેશ, અને એની જ્યાં બાકી કેટલી હતી? 12000 રૂપિયા હતી. કશું કર્યું નથી, ઉધાર બાકી ઉધાર બાજુ લખી, જ્યાં બાકી જ્યાં બાજુ લખી એમ. ચલો એના પછી ઉપાડ હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઉપાડ તમે જોઈ શકો છો. ઉપાડ મૂડી અને ઉપાડ, મૂડી જતી રહી. હવે ઉપાડ કેટલો છે? 3045. બીજું મૂડી ખાતું સ્થિર છે એટલા માટે ઉપાડ ચો લખશે આપણે ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ, તો 3045. તો અહીંયા ચાલુ ખાતું છે, તો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ ઉપાડ ખાતે. ચલો ઉપાડ ખાતે કેટલો હતો? 3000 મનનો અને મોહનનો 4500 રૂપિયા. ઓકે, તમારી જોડે બુક હો, તમારી જોડે છે એમ, એટલે થોડી શાંતિ તમે એન્ટ્રી જોતા રહેજો એમ. હું જે એન્ટ્રી લખું છું એની બુકમાં તમે જોવાની આદત રાખજો, તો મજા આવશે ભણવાની એમ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ લાઈન છે, લખતા રહીશું એમ. ચલો એના પછી અહીંયા એન્ટ્રીની અંદર તમે જો ખરીદી અને વેચાણ, બીજું બંને ઉપર હવાલા છે. ઓકે, ખરીદી અને વેચાણની અંદર ખરીદ પરત છે અને વેચાણ પરત છે. ઓકે, પરતના ખાતા તમને આપેલા છે. અહીંયા તમે જો આ માલ પરત દેખાય છે, આ રહ્યું જો. ચલો તો ખરીદી વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ, વેચાણ વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. બીજું ખરીદીની ઉધાર બાકી હોય, વેચાણની જ્યાં બાકી હોય, તો પહેલી છે ખરીદી, બીજું છે વેચાણ. તો ખરીદી કેટલી? 80000. વેચાણ કેટલું છે? 1,20,000. ચલો હડો, તો આપણે વેપાર ખાતું બનાવેલું હતું. હા, બનાવેલું હતું. તો વેપાર ખાતાની અંદર જતા રહીએ એમ. ચલો આ આવી ગયું તમારું ડિસ્પ્લે ઉપર વેપાર ખાતું. ઓકે, અને વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ એક લીટી છોડો શરૂના સ્ટોક માટે. ચલો ખરીદીની કેટલી બાકી હતી? 80000 અંદરના કોલમમાં. અને જ્યાં બાજુ વેચાણની જ્યાં બાકી હોય ને, વેચાણ કેટલું હતું? 1,20,000 રૂપિયા. ચલો એક કામ કરીએ, આની અંદરથી પરત બાદ કરી નાખશે. ખરીદ પરત અને વેચાણ પરત તો પતી જાય. ખરીદીમાંથી ખરીદ પરત બાદ થાય ને વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ થાય. ચલો પતાવી દઈએ તો પતી જાય ભેગા ભેગું એમ. હવે તમે જુઓ અહીંયા આ પરત આપેલું હતું, આ રીજો માલ પરત. તો માલ પરતની અંદર તમે જો પહેલું છે ખરીદ પરત અને બીજું છે વેચાણ પરત. તો આ ખરીદ પરત પહેલું વેચાણ પરત હશે, વેચાણમાંથી બાદ થાય. ઓકે, અને બીજું છે ખરીદ પરત, ખરીદીમાંથી બાદ થાય. તો 16000 શું છે આપણું? વેચાણ પરત. અને 14000 શું છે? ખરીદ પરત. તો અહીંયા ધ્યાન આપશું, વેચાણમાંથી બાદ કરું વેચાણ પરત. ચલો વેચાણ પરતની ઉધાર બાકી તો 16000 રૂપિયા. ઓકે, ચલો બીજું આમાંથી બાદ કરી નાખો ખરીદ પરત. ચલો ખરીદ પરતની જમા બાકી હોય તો ખરીદ પરત કેટલું હતું? 14000 રૂપિયા. ઓકે, ચલો કશું નવું નથી કર્યું. ખરીદીમાંથી ખરીદ પરત બાદ કર્યું છે, વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ કર્યું. જે એન્ટ્રી આવે એના અનુસંધાની એન્ટ્રી લઈ લો તો ચાલે. ઓકે, બીજું દરેકની ભણાવવાની મેથડ બરોબર છે, દરેકની સમજવાની મેથડ પણ અલગ અલગ હોય છે. મને આ રીતના મજા આવે છે ને આ રીતના ભણાવું છું ને આમાંથી છોકરાઓનું રિઝલ્ટ પણ આવે છે એમ. ચલો આગળ એના પછી નેક્સ્ટ જવું છે. ચલો હવે શું છે? જાહેરાત ખર્ચ. ચલો જાહેરાત ખર્ચ કેટલો છે? 7000. અને જાહેરાત ખર્ચ એ ખર્ચ છે નફાને લગતો, તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે કેટલા? 7000 રૂપિયા. તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખશો જાહેરાત ખર્ચ. ચલો તો અહીંયા આપણું નફા નુકસાન ખાતું આવી ગયું છે. ઓકે, તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા લખી નાખો જાહેરાત ખર્ચ. ચલો જાહેરાત ખર્ચ કેટલો હતો? 7000 રૂપિયા. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આગળ જવું છે. ચલો એના પછી શું છે? જાવક માલ ગાડા ભાડું. શું છે? જાવક માલ ગાડા ભાડું કેટલું છે? 850. બીજું જાવક માલ ગાડા ભાડું આ પણ નફાને લગતો ખર્ચો છે, તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ કેટલા? 850. આવક માલ ગાડા ભાડું તો વેપાર ખાતાનું ઉધાર બાજુ, જાવક માલ ગાડા ભાડું નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ કેટલા છે? 850. તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ જાહેરાત ખર્ચ લખ્યો, એના નીચે લખી નાખું જાવક માલ ગાડા ભાડું. ચલો કેટલું હતું? 850 રૂપિયા. ઓકે, નફાને લગતો ખર્ચો છે એટલા માટે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ મેં લખેલું છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આગળ જવું છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ છે તમે જુઓ યંત્રો ઓફિસના કેટલા છે?
1,50,000 અને યંત્રોની ખરીદી કેટલી છે 40,000. ઓકે, તો યંત્રો મિલકત છે તો એને મિલકત લેણા બાજુ લખશો. તો મિલકત લેણા બાજુ અહીંયા આપણે લખેલું જ છે. તો પહેલાં લખશે આપણે યંત્રો. ચલો, યંત્રો કેટલા હતા 1,50,000 રૂપિયા. અને બીજું આપણે યંત્રોની શું કરી છે ખરીદી. તો અહીંયા લખી નાખું છું યંત્રોની ખરીદી અને ખરીદીની તારીખ છે 1/4/16. ઓકે, શરૂની તારીખે ખરીદ્યા છે અને કેટલા ખરીદ્યા હતા નવા 40,000 રૂપિયા. ખરીદી એટલી મિલકત વધે અને આને અંદરના કોલમમાં રાખો 150 + 40 એટલે 1,90,000. આના ઉપર ઘસારો કાપવાનો છે એમ. ઓકે, બીજું અને આ બંને તમે જો આ 1/4ના છે ને આ 1/4ના છે તો ટોટલ યંત્રો આપણા બધા 1/4ના જ ગણાય. તો એકની ઉપર સીધો ઘસારો બાદ કરીશું એમ. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ આગળ જવું છે મારે. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ આપણી એન્ટ્રી કઈ છે? તો નેક્સ્ટની અંદર એન્ટ્રી તમને આપેલું છે મકાન. શું આપેલું છે? જો મકાન. ચલો, મકાન કેટલું આપેલું છે તમને 2,50,000. તો મકાન આપણી મિલકત છે તો એ ચો લખશે મિલકત લેણા બાજુ. તો આનાને જે એકલીટી છોડો કારણ કે હવાલો છે અહીંયા. ચલો, મકાન તમને કેટલું આપેલું હતું અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. મકાન તમને આપેલું હતું અહીંયા કેટલું છે 2,50,000. તો મકાન તમને આપેલું છે 2,50,000. ચલો, થઈ ગયું? હા, થઈ ગયું. ચલો હટો. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે ઓફિસ પગાર. શું આપેલું? ઓફિસ પગાર. ઓફિસ પગાર નફાને લગતો ખર્ચો છે. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે કેટલા 15,000. તો આપણે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ ઓકે શું લખશે? ઓફિસ પગાર અને કેટલો 15,000 રૂપિયા. તો ઓફિસ પગાર અહીંયા લખશે. હવાલો નથી તો ડાયરેક્ટ બહારના કોલમમાં ઓફિસ પગાર કેટલો 15,000 રૂપિયા. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ આગળ જવું છે. ચલો, નેક્સ્ટની અંદર અહીંયા ઓફિસ પગાર પર શું છે? ગ્રાહકો અને વેપારીઓ. શું છે? ગ્રાહકો અને વેપારીઓ. બીજું પહેલાં આપણા ગ્રાહકો દેવાદારો છે, બીજા વેપારીઓ લેણદારો છે. ગ્રાહકો એટલે દેવાદારો અને વેપારીઓ એટલે લેણદારો. ઓકે, ચલો, બીજું આ ગ્રાહકો ઉપર હવાલો છે ખાસ દેવાદારો ઉપર તો એને અંદરના કોલમમાં રાખશે આપણે એમ. ચલો, ધ્યાન આપજો એમ. તો આપણે પાકું સરૈયું બનાવેલું હતું તો પાકા સરૈયાની અંદર દેવાદારો કઈ બાજુ લખશે? આપણે મિલકત અને લેણા બાજુ લખશે. ચલો, તો હળદની અંદર અહીંયા પાકું સરૈયું છે તો પાકા સરૈયાની અંદર હળદમાં અહીંયા દેવાદારો લખી નાખો. ચલો, બીજું દેવાદારોની ઉધાર બાકી હોય કારણ કે મિલકત છે તો તમે જો દેવાદારો કેટલા છે અહીંયા 25,000 અને બીજું લેણદારો કેટલા છે 35,000. તો દેવાદારો છે આપણા દેવાદારોને શું કહેવાય? ગ્રાહકો. અને આ ગ્રાહકો કેટલા હતા 25,000. ચલો, આવી ગયા? હા, આવી ગયા. ચલો હળો, ગ્રાહકો આવી ગયા. ચલો, એની સામેની બાજુ બરોબર છે એક્ઝેક્ટ લખી નાખો વેપારીઓ. ચલો, વેપારીઓને શું કહેવાય? લેણદારો. કૌંસમાં લખવું હોય તમે લખી શકો છો. અને લેણદારોની જ્યાં બાકી દેવું છે દેવું મૂડી દેવા બાજુ 35,000 રૂપિયા. બીજું વેપારીઓ પર કોઈ હવાલો નથી એમ. ચલો, એના પછી આગળ જવું છે મારે. ચલો, આગળની અંદર તમે જો શું આપેલું છે તમને અહીંયા. બીજું માલ પરત. માલ પરતની અંદર બાદ થઈ ગયું. ઓકે, માલ પરતની અંદર વેચાણ પરત 16,000 બાદ થઈ ગયું અને ખરીદ પરત 14,000 બાદ થઈ ગયું. ચલો, પછી તોલાઈ. હવે તોલાઈ કેટલી છે 450. તોલાઈ એ વેપારને લગતો ખર્ચો છે તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે. શું આવશે? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ તોલાઈ. તો વેપાર ખાતાની આ છે વેપાર ખાતું. તો વેપાર ખાતાની અંદર થોડી જગ્યા છોડી અને અહીંયા લખી નાખું છું તોલાઈ. ચલો, તોલાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કેટલી આપી લીધી? તો તોલાઈની અંદર એન્ટ્રી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 450 રૂપિયા આપી લીધી. બીજો કોઈ હવાલો નથી તો બહારના કોલમમાં લખી નાખું છું એમ. ચલો, આગળ જવું છે નેક્સ્ટ. એના પછી ચલો, તોલાઈ પછી શું છે? અહીંયા મનની લોન તમને આપેલી છે. તમે જો કોની? મનની લોન. ચલો, કેટલી આપેલી છે? મનની લોન 10,000 રૂપિયા. અને મનની લોન એ ધંધા માટે દેવું કહેવાય. શું કહેવાય? દેવું. અને દેવું શું આવશે? મૂડી દેવા બાજુ. તો મૂડી દેવા બાજુ આપણે લખી નાખો મનની લોન. કોની લોન? મનની લોન. તો મનની લોન મૂડી અને દેવા બાજુ લખી નાખા આપણે. કેટલી હતી? 10,000 રૂપિયા. બીજું અંદરના કોલમમાં લખશે. ચલો, મનની લોન કેટલી હતી? 10,000 રૂપિયા. બીજું મન ભાગીદાર છે અને ભાગીદારે ભેટીને લોન આપી તો ભેટી માટે દેવું કહેવાય. દેવું જો આવે મૂડી અને દેવા બાજુ અને આપણે મનને લોન પર વ્યાજ ચૂકવીશું. ઓકે ને? ચલો, એના પછી આગળ જવું છે. ચલો, મનની લોન પછી શું છે? આવકમાલ ગાડા ભાડું. હવે આવકમાલ ગાડા ભાડું કેટલું આપેલું છે? 1,300 રૂપિયા. આવકમાલ ગાડા ભાડું એ માલ લાવવાનો ખર્ચો છે તો એ વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ આવે. તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ કોના? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. તો આ રહ્યું આપણું વેપાર ખાતું ને એની ઉધાર બાજુ આવકમાલ ગાડા ભાડું કેટલું આપેલું? તો 1,300 રૂપિયા. તો તોલાઈના નીચે લખી નાખું આવકમાલ ગાડા ભાડું કેટલું? 1,300 રૂપિયા. ઓકે ને? સમજાય છે ને? એકદમ ઇઝી છે, એટલું બધું હાર્ડ નથી એમ. ચલો, એના પછી આગળ જવું છે આવકમાલ ગાડા ભાડા પછી.
ચાલો માલ સ્ટોક 1/4/16 કેટલો છે 42,000 રૂપિયા। હવે 1/4નો સ્ટોક એટલે શરૂનો સ્ટોક ક્યાં આવશે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ 42,000 રૂપિયા। તો વેપાર ખાતું આપણે જોડે છે આ રહ્યું વેપાર ખાતું અને શરૂનો સ્ટોક તો પહેલી લીટીમાં આવશે। ચલો શરૂનો સ્ટોક કેટલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 42,000 રૂપિયા। તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ શરૂનો સ્ટોક કૌંસમાં તારીખ લખી હોય તમે લખી શકો છો 1/4। ચલો આગળ નેક્સ્ટ એના પછી જ આવું છે। ચલો એના પછી તમને આપેલું છે માલ સ્ટોક પછી વેપાર ખર્ચ શું આપેલો છે વેપાર ખર્ચ કેટલો આપેલો 1,300 રૂપિયા। વેપાર ખર્ચ એ નફાને લગતો ખર્ચો છે કોને લગતો નફાને લગતો તો નફા નુકસાન ખાતાનું ઉધાર બાજુ 1,300 રૂપિયા વેપાર ખર્ચ। તો નફા નુકસાન ખાતું આપણે જોડે છે હા છે ઓકે। તો આ નફા નુકસાન ખાતું છે તો નફા નુકસાન ખાતાનું ઉધાર બાજુ વેપાર ખર્ચ ચલો કેટલો આપેલો છે વેપાર ખર્ચ 1,300 રૂપિયા તમને આપેલો છે। ચલો એના પછી આગળ જવું છે નેક્સ્ટ। ચલો બીજું ચૂકવવાની બાકી મજૂરી અને મજૂરી બીજું ચૂકવવાની બાકી મજૂરી દેવું છે દેવાની જ્યાં બાકી હોય 2,600 રૂપિયા। તો ચૂકવવાની બાકી મજૂરી 2600 લખશે આપણે મૂડી અને દેવા બાજુ 2,600 રૂપિયા કારણ કે દેવું છે તો મૂડી અને દેવા બાજુ ઓકે ચો લખશે આપણે મૂડી અને દેવા બાજુ તો મૂડી અને દેવા બાજુ અહીંયા આવી ગયા છે અને ત્યાં આગળ લખશે આપણે ચૂકવવાની બાકી મજૂરી તો ચૂકવવાની બાકી મજૂરી અને ચૂકવવાની બાકી મજૂરી તમને આપી લીધી 2,600 રૂપિયા ઓકે। ચલો મૂડી અને દેવા બાજુ લખી દીધી અને એમ આ પાકું સરવૈયું છે અને પાકા સરવૈયાની અંદર મૂડી અને દેવા બાજુ આપણે શું લખી ચૂકવવાની બાકી મજૂરી। ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે લખવું છે મજૂરી બિયાણ આપેલી હતી શું આપેલી હતી મજૂરી બીજો આ મજૂરી એ ખર્ચો છે વેપારને લગતો એ કેટલી આપેલી છે 750। તો આ મજૂરી જો છે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ કારણ કે વેપારને લગતો ખર્ચો છે તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ મજૂરી 750। ચલો વેપાર ખાતું આપણે જોડે છે આ આપણે જોડે વેપાર ખાતું આવી ગયું છે। ચલો તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા મજૂરી ચલો કેટલી આપી લીધી મજૂરી 750 રૂપિયા। ચલો મજૂરી પતી ગઈ છે। ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આગળ જવું છે મજૂરી પછી ચલો મજૂરી પછી તમને આપેલું છે અહીંયા અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન ચલો કેટલું આપેલું 350। હવે કોઈ પણ ખર્ચો આપણે અગાઉથી ચૂકવીએ તો ધંધાની મિલકત કહેવાય અને મિલકતની ઉધાર બાકી હોય તમે જો તો અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન એટલે અગાઉથી ચૂકવેલો ખર્ચો ઓકે મિલકત છે તો મિલકત અને લેણા બાજુ 350 રૂપિયા। તો આપણે મિલકત અને લેણા બાજુ ઓકે ચલો આ મિલકત અને લેણા બાજુ આ પાકું સરવૈયું આવી ગયું તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત અને લેણા બાજુ આપણે શું લખવાનું છે અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન અહીંયા લખી નાખીશું આપણે અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન કેટલું 350 રૂપિયા। કોઈ પણ ખર્ચો આપણે અગાઉથી ચૂકવીએ તો ધંધાની મિલકત કરાય મિલકત શું આવે મિલકત અને લેણા બાજુ। ચલો એના પછી આગળ જવું છે અહીંયા બેંક ખાતું અને રોકડ ખાતું ચલો બંને બાકી છે જો 20,700 અને 3,000। તો બેંક ખાતું એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવાય બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ દેવું છે ને દેવાની જ્યાં બાકી હોય 3,000 રૂપિયા। બીજો હવાલો છે તમે જો ચોથા નંબરનો એમ તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલો છે 3,000 રૂપિયા કારણ કે દેવું છે ને દેવાની જ્યાં બાકી હોય અને દેવું જો આવે મૂડી અને દેવા બાજુ તો મૂડી અને દેવા બાજુ આપણે આવી ગયા છે અહીંયા તો ત્યાં આગળ અહીંયા લખી નાખું છું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લખી નાખું છું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અને આ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તમને કેટલો આપેલો હતો 3,000 રૂપિયા આપેલો હતો બીઓ એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ઓકે ચલો 3,000 રૂપિયા આપેલો હતો આ દેવું છે દેવું જો આવે મૂડી અને દેવા બાજુ એમ। ચલો બીજું એના પછી નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે જો રોકડ ખાતું ભેગું છે બીજું બાકી આડાવળી આપી છે આમ પહેલાં રોકડ ખાતું આવે પછી બેંક ખાતું આવે કારણ રોકડ મિલકત છે તો એની ઉધાર બાકી હોય અને બેંક બાકી જ્યાં બાકી દેવું છે એની જ્યાં બાકી હોય તો પહેલાં શું હશે રોકડ શિલક અને રોકડ શિલક મિલકત છે આપણી મિલકત લેણા બાજુ 20,700 રૂપિયા। તો આપણે મિલકત અને લેણા બાજુ આ રહ્યું આપણું પાકું સરવૈયું ઓકે અને પાકા સરવૈયાની અંદર મિલકત અને લેણા બાજુ અહીંયા લખી નાખું છું રોકડ શિલક શું લખી નાખું છું રોકડ શિલક ચલો કેટલી આપી લીધી રોકડ શિલક 20,700 રૂપિયા આપણે આપવામાં આવી હતી એમ। ચલો એના પછી આગળ જવું છે નેક્સ્ટ એન્ટ્રીની અંદર ચલો લોન પર વ્યાજ હવે લોન આપણે કોની લીધી હતી તમે જુઓ તો લોન આપણે મનની લીધી હતી તો આ લોન વ્યાજ કોનું હશે મનના લોનનું વ્યાજ હશે કેટલું 400 રૂપિયા। તો આ લોન વ્યાજ એ આપણે ચૂકવી દીધેલું છે તો એ નાણાકીય ખર્ચો ગણાય તો એ શું આવશે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ એમ તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ કેટલા લખશે આપણે 400 રૂપિયા લોન વ્યાજ। તો આપણે નફા નુકસાન ખાતું બનાવેલું છે નફા નુકસાન ખાતું અહીંયા આવી ગયું છે તમે જુઓ એમ તો આ રહ્યું નફા નુકસાન ખાતું તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા લખી નાખું છું લોન વ્યાજ લોન પર વ્યાજ ઓકે કેટલું અંદર આપેલું તો આપણને 400 રૂપિયા। બીજું અંદરના કોલમમાં એટલા માટે કારણ કે આ ગુપ્ત હવાલો ગણાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો એમ। ચલો આગળ જવું છે એના પછી નેક્સ્ટ
ચલો એન્ટ્રીની અંદર અહીંયા તમે જો 8% સરકારી જામીનગીરીમાં રોકાણ. હવે રોકાણ કરીએ તો આપણી મિલકત કહેવાય, તો મિલકત જો આવે મિલકત અને લેણા બાજુ બીજું ટકા આલેલા એટલા માટે વ્યાજ ગણવું પડશે આપણે, અને બીજું તારીખ નથી આપેલી તો આ રોકાણ આપણે 1/4/16 કરીશું એવું સમજી લઈશું એમ. ઓકે ને, તો મિલકત લેણા બાજુ 30,000 રૂપિયા લખીશું આપણે સરકારી જામીનગીરીમાં રોકાણ. ચલો તો મિલકત લેણા બાજુ તો પાકું સરવૈયું આપણી જોડે છે, હા છે પાકું સરવૈયું. તો મિલકત અને લેણા બાજુ અહીંયા જગ્યા પડી છે તો અહીંયા લખી નાખું છું. ચલો અહીંયા રોકાણો સીધા લખી નાખું છું, રોકાણો. ચલો રોકાણો કેટલા કર્યા છે આપણે? 30,000 રૂપિયા. કેટલા કર્યા છે? 30,000 રૂપિયાના ચો કર્યા છે સરકારી જામીનગીરીની અંદર કર્યા છે એમ. ઓકે, મિલકત છે તો મિલકત લેણા બાજુ લખી નાખ્યું છે એમ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આગળ જવું છે. ચાલુ ખાતા તો આવી ગયા મન અને મોહનના એમ. હવે તમે જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક એન્ટ્રી આવી ગઈ છે. તો હવે શું કરશે આપણે? હવાલા સોલ્વ કરવાનું ચાલુ કરશે. ચલો પહેલો હવાલો, આખા સ્ટોકની કિંમત 80,000 છે જેની બજાર કિંમત 10% વધુ છે. આખા સ્ટોકની કિંમત 80,000 છે જેની બજાર કિંમત 10% વધુ છે. તો આખર માલ વધુ કિંમત ધ્યાનમાં લેવરાય નહીં. કોઈ આખર માલનો સ્ટોક આલે તો યાદ રાખજો વધુ કિંમત તમે ધ્યાનમાં કદી નહીં લો એમ. આખર માલના સ્ટોકની ચોપડે કિંમત અને બજાર કિંમતમાંથી તમારે ઓછી કિંમત ધ્યાનમાં લેવાની. તો આ આપણી ઓછી કિંમત છે 80,000, અને આખર માલનો સ્ટોક હવાલામાં છે તો એની બે અસર આવશે. એક વેપાર ખાતાની જમા બાજુ, બીજું મિલકત અને લેણા બાજુ. બીજું હું તમને ખાસ કહી દઉં, તમારે આ ચેપ્ટર શીખવું છે ખરેખર, અને 11માંથી 11 ગુણ તમારે બોર્ડની અંદર લેવા છે. પહેલી પરીક્ષામાં 11 ગુણના 2 દાખલા 22 ગુણ તમારે લેવા છે. તો તમારે એન્ટ્રી તૈયાર કરવી પડશે. આના માટે કોઈ ઓપ્શન નથી. અને એન્ટ્રીના વિડીયો મેં તમને વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, પાકું સરવૈયું અને ચેપ્ટરની બેઝિક થિયરી મેં અપલોડ કરેલી છે, તો એને તમે જોતા હોય એમ. ચલો તો આખર માલનો સ્ટોક વેપાર ખાતાની જમા બાજુ, મિલકત અને લેણા બાજુ એમ. ચલો 80,000 રૂપિયા. ચલો તો આ મિલકત લેણા બાજુ છે, આ રહ્યું પાકું સરવૈયું છે. તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત અને લેણા બાજુ. ચલો અહીંયા લખી નાખું છું, જગ્યા છે તો અહીંયા આખર સ્ટોક. ચલો આખર સ્ટોક. ચલો કેટલો હતો આખર માલનો સ્ટોક? 80,000 રૂપિયા. એક અસર થયો. અને બીજી અસર આપણે વેપાર ખાતું બનાવેલું હતું. આ વેપાર ખાતું બનાવેલું હતું છે, વેપાર ખાતું. તો વેપાર ખાતાની જમા બાજુ આખર સ્ટોક. ચલો આખર માલનો સ્ટોક કેટલો હતો? 80,000 રૂપિયા હતો. તો આવી ગયો 80,000 રૂપિયા. ચલો એના પછી આગળ જવું છે મારે એમ. તો આગળની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે યંત્રો અને મકાન પર 10% ઘસારો. તો યંત્રો ઉપર 10% અને મકાન ઉપર 10%. તો બંને ઉપર ઘસારો કાપી લઈએ આપણે એમ. ચલો યંત્રો ઉપર 10% અને મકાન ઉપર 10%. ચલો તો આ આવી જાય અહીંયા ડિસ્પ્લે ઉપર પાકું સરવૈયું. તો પાકા સરવૈયાની અંદર યંત્રો પહેલાં કેટલા? 150 આપેલા હતા. બીજું આ 150 યંત્રો ક્યારના છે? 1/4ના છે. અને યંત્રોની ખરીદી ક્યારે આપણે કરી? 1/4. તો આ 1/4, આ 1/4. બીજું મિલકત લાયા તો મિલકત વચ્ચે તો પ્લસ થાય. તો ટોટલ યંત્રો આપણા 1,90,000 થઈ ગયા. અને આ બધી મિલકત આપણી ક્યારની છે? 1/4ની થઈ ગઈ. આ શરૂના 1/4ના છે, ખરીદી કરી 1/4, તો આ બંને 1/4ના છે. જો કદાચ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ કહી દઉં, આ યંત્રોની તારીખ અલગ હોત તો આપણે ઘસારો આ યંત્રો ઉપર 12 મહિનાનો ગણોત અને આના ઉપર જે તારીખ આપેલી હોય તેને ધ્યાનમાં રાખીને ગણોત. પણ હાલ આ બધા યંત્રો 1/4ના છે, એટલા માટે 1/90ના સીધા 10% ઘસારો કરી નાખું છું. તો 10% ઘસારો. ચલો 1/90ના 10% કેટલા આવશે? 19,000 રૂપિયા આવશે. ચલો હવે એક કામ કરીએ, 1,90,000માંથી 19,000 રૂપિયા બાદ કરી દઈએ આપણે. કેટલા? 19,000. તો આવશે 1,71,000. તો બારે કેટલા આવશે? 1,71,000. અને ઘસારાની બીજી અસર 19,000 ચો લખશે. ઘસારો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ માંડીવાળ છે. ચલો પછી ભેગો લખીએ છીએ. ચલો બીજું મકાન ઉપર પણ કેટલા ટકા ઘસારો છે? 10% ઘસારો છે. ચલો મકાન 2,50,000ના 10% કેટલા આવશે? અહીંયા 25,000 રૂપિયા આવશે. ચલો 2,50,000માંથી 25,000 બાદ કરશે એટલે બારે કેટલા આવશે? 2,25,000 રૂપિયા આવશે. ચલો આ બંનેનો ઘસારો, એક યંત્રોનો ઘસારો અને મકાનનો ઘસારો. હવે આ ઘસારો અહીંયા એક 19,000 લાવ્યો અને એક આ 25,000. હવે ઘસારાને ચોલે માંડીવાળ છે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. ઓકે, તો આપણે નફા નુકસાન ખાતું બનાવેલું જ છે. હા બનાવેલું જ છે ને. આ રહ્યું નફા નુકસાન ખાતું. તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા લખી નાખો ઘસારો. ચલો ઘસારાની અંદર એક છે યંત્રો અને એક છે મકાન. ચલો યંત્રોનો ઘસારો કેટલો હતો? 19,000 રૂપિયા. મકાનનો ઘસારો કેટલો હતો? 25,000 રૂપિયા. ચલો હવે બેનો સરવાળો કરી અને એન્ટ્રી બારે કાઢી દઈએ. તો એક હતો 19,000 અને એક હતો 25,000 રૂપિયા. તો ટોટલ ઘસારો તમારો કેટલો આવે છે? જો 44,000 રૂપિયા આવે છે. તો બારે લખી નાખો અહીંયા ઘસારો 44,000. બીજું એમ ના ફાવે તો યંત્રોનો ઘસારો બારે 19,000, મકાનનો ઘસારો બારે 25,000, અથવા બેનો સરવાળો કરીને તમે બારે લાગો. તમને સેટ થવું જોઈએ 100 વાતની એક વાત. ચલો ઘસારાની એન્ટ્રી પતી છે. ચલો એના પછી આપણે શું કહે છે?
હવાલાની અંદર એમ. ચલો એના પછી દેવાદારો ઉપર હવાલો છે. કોના ઉપર? દેવાદારો ઉપર હવાલો છે ત્રીજા નંબરનો. તો ત્રીજા નંબરનો હવાલો લેતા પહેલાં આપણે પાંચમા નંબરનો હવાલો લેવો પડશે ખાસ. ચલો પાંચમા નંબરનો હવાલો ધ્યાન આપજો. રૂપિયા 2000નો માલ વેચાણ પરત નોંધવાનો રહી ગયો છે. 2000 રૂપિયાનો વેચાણ પરત એટલે વેચેલો માલ પાછો આવે એને કહેવાય વેચાણ પરત. 2000 રૂપિયાનો માલ આપણા કોઈ ગ્રાહકે આપણને પાછો આલ્યો. હવે આપણો ગ્રાહક આપણને માલ ચારે પાછો આલે આપણે જ્યારે એને વેચાણ કર્યો હોય ત્યારે. હવે 2000નો માલ પાછો આવ્યો છે તો એને નોંધવાનો રહી ગયો છે તો વેચાણ માલ પરત ગણાય અને વેચાણ માલ પરત એક વેચાણમાંથી બાદ થાય અને બીજું એટલા સામે દેવાદારો ઓછા થાય તો દેવાદારમાં બાદ થાય. હવે નોંધવાનું રહી ગયું છે તો નોંધી નાખો. શું કરશો? એક વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ કરશે અને બીજું સામે એટલા આપણા દેવાદારો ઓછા થાય તો દેવાદારમાંથી બાદ કરીશું. કેટલા? 2000 રૂપિયા. તો બે અસર મિલકત અને લેણા બાજુ જોય. મિલકત અને લેણા બાજુ એક આપણા દેવાદારો છે એની અંદરથી માઇનસ વેચાણ પરત. ઓકે, વેચાણ પરત કેટલું? 2000 રૂપિયા. અને હવે દેવાદારો આપણા 2000માંથી 25000 2000 ઘાટો દેવાદારો કેટલા? 23000 રૂપિયા. અને બીજું આપણે એક વેપાર ખાતું બનાવેલું હતું. ઓકે, અને વેપાર ખાતાની અંદર બરોબર છે બીજું આ વેચાણ પરત કાચા સરૈયાનું છે અને આ વેચાણ પરત હવે બાદ કરું છું એ હવાલાનું છે. નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત. ચલો કેટલું? અહીંયા પહેલાં એક કામ કરી નાખો. એક 20માંથી અહીંયા 16000 રૂપિયા બાદ કરી નાખો તમે. કેટલા? 16000 રૂપિયા. એટલે એન્ટ્રી નીચે કેટલી આવશે? 1,04,000. કેટલી આવશે? 1,04,000. અને નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત કેટલું હતું? 2000 રૂપિયા. ચલો બારી 1,04,000માંથી 2000 બાદ કરી નાખો તો બારી કેટલા આવશે? 1,02,000. આ વેચાણ પરત હતું શેનું? આ કાચા સરવૈયાનું હતું. અને આ વેચાણ પરત શેનું આવ્યું? હવાલાનું આવ્યું. તો ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો એમ. ઓકે, તો આ વેચાણ પરત નહીં નોંધેલું હતું તો વેચાણમાંથી બાદ કર્યું 2000 અને બીજી વસ્તુ આપણે બીજું ચોથી બાદ કર્યું એક દેવાદારોમાંથી બાદ કર્યું. ઓકે, વેચાણ પરત અને શું? નહીં નોંધેલ. ચલો હવે એની બે અસર આ લઈ ગઈ. ચલો હવે મેન આપણો હવાલો આવે છે ત્રીજા નંબરનો. બીજું આ બધું ક્યારે આપણે કરી શકીએ કે હવાલા પહેલાં આ લેવાનો કે જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ કરી હોય ત્યારે. ચલો હવે શું કહે છે? રૂપિયા 10,000નો એક દેવાદાર નાદાર જાહેર થયો. એક દેવાદાર જોડે કેટલા પૈસા લેવાના હતા? બરોબર છે 10,000 રૂપિયા લેવાના હતા અને 10,000નો દેવાદાર નાદાર જાહેર થયો. હવે નાદાર જાહેર થયો એનો મતલબ એની જોડે પૈસા ના હોય તો અદાલત એને નાદાર જાહેર કરે. બરોબર છે. ચલો આગળ. તેના રિસીવર તરફથી સૂચના મળી કે તેની પાસેથી આખરી ડિવિડન્ડ પેટે 50% રકમ મળશે. હવે એના રિસીવર એટલે દેવાદાર અદાલત વ્યક્તિ નાદાર જાહેર થાય તો એક વ્યક્તિને મોકલે કે જે બધી મિલકતો અને દેવાની ભરપાઈ ચૂકવણી કરી આપે તો એને રિસીવર કહેવાય. અને રિસીવર તરફથી આપણને ખબર પડી કે એની જોડે 50% રકમ મળશે. બરોબર છે. તો 50% એટલે 10,000ના 50% એટલે કેટલા મળશે? 5,000 રૂપિયા મળશે. તો કેટલા નહીં મળે? 5,000 નહીં મળે. ઓકે, ટોટલ આપણે કેટલા લેવાના છે? 10,000 લેવાના છે. આ 10,000ની અંદરથી 50% મળશે. શું? 50% મળશે એટલે કેટલા મળશે? 5,000 મળશે. અને બીજું 50% નહીં મળે. 50% નહીં મળે તો 50% કેટલા થયા? 5,000 રૂપિયા. તો બીજું જે નહીં મળે બરોબર છે તો આ ધંધામાં શું પડી? આપણી કાલખાત પડી. આ શું પડી? કાલખાત પડી. તો કાલખાત આપણે એક કામ કરીએ દેવાદારમાં શું કરીશું? બાદ કરીશું. તો 23,000ની અંદરથી આપણે કાલખાત બાદ કરીશું માઇનસ કાલખાત હવાલાની. ચલો કેટલી બાદ કરીશું? 5,000 રૂપિયા. કેટલી બાદ કરીશું? 5,000 રૂપિયા. આગળ 23,000માંથી 5,000 બાદ કરી નાખો. હજી આના ઉપર હવાલો છે તો કેટલા આવશે? 18,000 રૂપિયા. કેટલા આવશે? 18,000 રૂપિયા. હવે આગળ શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે જુઓ આગળ હજી એક વાત કરે છે સારી એવી મજા આવે એવી એમ. ચલો આગળ શું કહે છે? કાલખાત અનામત 5% રાખો. શું કહે છે? કાલખાત અનામત 5% રાખો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ દરેક વિદ્યાર્થીને ખબર છે કે દેવાદારમાંથી પહેલાં કાલખાત બાદ થાય પછી કાલખાત અનામત. તો અહીંયા કાલખાત અનામત અને હવાલાની અને કેટલા? 5%. હવે દરેક વિદ્યાર્થી ભૂલ શું કરે છે કે આ કાલખાત અનામત 18,000માંથી બાદ કરી નાખે. ના વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું નથી કરવાનું. યાદ રાખજો બરોબર છે કે કાલખાત અનામત હંમેશા સદ્ધર લેણા ઉપર ગણાય. કોના ઉપર ગણાય? સદ્ધર લેણા ઉપર ગણાય. હવે 18,000ની અંદરથી આપણો પેલો દેવાદાર નાદાર જાહેર થયો હતો એને 5,000 નહોતા આલ્યા અને 5,000 આપ્યા હતા. બરાબર. હજી જે 5,000 રૂપિયા એને આપવાનું કીધું છે એ હજી આવ્યા છે? ના, નથી આવ્યા. ટોટલ આપણો એક દેવાદાર હતો. સૌથી પહેલાં તો એક કાલખાત અનામત. શું? કાલખાત અનામત સદ્ધર લેણા પર ગણાય. કોના ઉપર? સદ્ધર લેણા
લેણા પર ગણાય. ચલો હવે બીજું કે એક દેવાદાર 10,000નો હતો આપણી જોડે. ઓકે, ચલો હવે આની અંદરથી બરાબર છે 50% રકમ બરાબર છે એ ખાલખાત પડી હતી. શું પડી હતી? ખાલખાત પડી હતી. ચલો અને બીજું આ 50% રકમ એવી હતી 5,000 રૂપિયા. ઓકે, આ 5,000 હતી જે એને ખાલખાત પડી હતી અને આ 5,000 રૂપિયા હતી બરાબર છે. અને આ 5,000 રૂપિયા રહ્યું ને આ શું કહેવાય? શકમંદ લેણું કહેવાય. ટોટલ 10,000 લેવાના હતા, 5,000 રૂપિયા ના આલ્યા, આ ખાલખાત પડી. ઓકે, ચલો આ ખાલખાત બાદ કરી નાખ્યો અને ભૂલી જાઓ. બીજો આ 50% રકમ જે આ 5,000 રૂપિયા છે એ હજી એને આપી નથી. આપણે હજી કીધું છે રિસીવરે કે આટલી રકમ તમને મળશે, હજી આલી છે ના. તો આ શું છે? આપણું શકમન લેણું છે અને ખાલખાત અનામત હંમેશા સદ્ધર લેણા ઉપર ગણાય. તો હવે આપણા દેવાદારો કેટલા હતા તમે જુઓ. દેવાદારો કેટલા હતા? 23,000. કેટલા હતા? 23,000 બરાબર છે. મગજની અંદર સોરી, દેવાદારો કેટલા છે? 18,000. પહેલાં ખાલખાત બાદ કરી નાખી 5,000. ચલો એ પતી ગયું. હવે દેવાદારો કેટલા? 18,000. આ 18,000ની અંદર 5,000 શકમન લેણું છે. શું છે? શકમંદ લેણું છે. તો 18,000 રૂપિયા આપણા દેવાદારો હતા. તો એમાંથી માઇનસ શકમન લેણું બાદ કરી નાખો. રફકામમાં શકમન લેણું 5,000 રૂપિયા. હવે જેટલા વધ્યા? 13,000 રૂપિયા બરાબર છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓને કહેવાય સદ્ધર લેણું. શું કહેવાય? સદ્ધર લેણું. 13,000 રૂપિયા. ઓકે, 18,000ની અંદરથી એક દેવાદાર બરાબર છે આજે 5,000 રૂપિયાનો હતો ને, જે રિસીવરે સૂચના આપી હતી આપણને કે આ 5,000 રૂપિયા આવવાના છે, હજી આવ્યા તો નથી ને, તો આ શકમન લેણું છે. અને આપણો ટોપિક શું કહે છે કે ખાલખાત અનામત હંમેશા સદ્ધર લેણા ઉપર ગણાય. ઓકે, હવે હું એમ કહું કે આપણું દેવાદારો 18,000 સદ્ધર ગણાય ના, કારણ કે એમાં હજી 5,000 રૂપિયા શું છે? શકમન લેણું છે. તો રફકામમાં એને બાદ કરી નાખું તો આપણા સદ્ધર દેવાદારો કેટલા? 13,000. આ 13,000 આપણે આવવાના છે એવું કહી શકાય. કારણ આ 18,000 રૂપિયા હું એમ કહું કે આવવાના છે, કાલે રિસીવર એમ કહી દે કે આ 5,000 આવવાની ના પાડે છે. ઓકે, તો પછી એ સમયે પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય. તો ખાલખાત અનામત હંમેશા સદ્ધર લેણા ઉપર ગણાય અને આપણું સદ્ધર લેણું કેટલું ગણાય? 13,000 રૂપિયા. તો હવે 13,000ના 5% કરું. કેટલા? 13,000ના 5% કરું 5%. તો કેટલા હશે તમે જો? 650. ઓકે, ચલો. અને તમે કદાચ 18,000ના 5% કર્યા હોત તો 18,000 ગુણ્યા 5% તો કેટલા આવત? 900 રૂપિયા આવત. તો એ ભૂલ પડે એમ. ઓકે, કારણ 18,000 તો શું છે? એમાં 5,000નું આપણું શકમન લેણું છે. તો આપણું સદ્ધર લેણું કેટલું? 13,000 અને એના 5% તો કેટલા આવશે? 650 રૂપિયા. ઓકે, તો હવે અહીંયા ખાલખાત અનામત આપણી કેટલી આવશે? 650 રૂપિયા. ઓકે, ચલો 18,000ની અંદરથી 650 બાદ કરી નાખો. 18,000 માઇનસ 650. ઓકે, ચલો કેટલા આવશે? 17,350. તો બારી લખી નાખું 17,350. ખબર પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હવાલો છે. સૌથી પહેલાં તો 5મા નંબરનો હવાલો પહેલો લીધો કે દેવાદારોમાંથી વેચાણ પરત પાછું આવ્યું તો 2,000 બાદ કરી નાખ્યા. ઓકે, કારણ કે એટલા દેવાદારો આપણા ઓછા હોય તો દેવાદારો કેટલા વધ્યા? 23,000. એમાંથી ચોખ્ખી ખાલખાત કેટલી પડી? 5,000. હવે 18,000 બરાબર છે આપણી ખાલખાત દેવાદારો છે. 18,000ની અંદર શકમન લેણું કેટલું? 5,000. તો દેવાદારો ઉપર ખાલખાત અનામત સદ્ધર લેણા ઉપર ગણાય. તો 18,000માંથી 5,000 બાદ કરું તો આપણું સદ્ધર લેણું કેટલું? 13,000. અને 13,000ના 5% કરું કેટલા આવશે? 650. બાદ કરવાના 18,000માંથી પણ ગણવાના સદ્ધર લેણા ઉપર, ને સદ્ધર લેણું કેટલું હતું આપણું? 13,000 રૂપિયા. ઓકે ને? સમજાય છે ને? સમજાતું હોય તો કોમેન્ટની અંદર કહેજો કે સાહેબ અમને સમજાય છે, અમને ભણવાની મજા આવે છે. અને એમાં ખાસ આ હવાલો તમને ખબર પડી હોય ને તો મને ખાસ કોમેન્ટમાં કહેજો આ હવાલામાં અમને કમ્પ્લીટ ખબર પડી જાય એમ. ઓકે ને? ઓકે, ખબર પડી ગઈ હોય તો કોમેન્ટમાં કહેજો. ના ખબર પડી તો કહેવાની કોઈ જરૂર નથી એમ. ચલો હવે ટોપિકની અંદર ચલો હવે આપણી આ ખાલખાત હવાલાની 5,000 અને ખાલખાત અનામત હવાલાની 650 એને આપણે ચો લખશે ફોર્મેટની અંદર લખશે. તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ જોઈ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. ઓકે, આપણે ફોર્મેટની અંદર ફોર્મેટ તૈયાર કરી દઈએ અહીંયા. ચલો ફોર્મેટ તૈયાર કરી દો. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા ખાલખાત કાચા સરવૈયાની વત્તા ખાલખાત હવાલાની વત્તા ખાલખાત અનામત હવાલાની માઇનસ ખાલખાત અનામત કાચા સરવૈયાની. ચલો બીજું આ ત્રણનો સરવાળો કરી એમાંથી ખાલખાત અનામત કાચા સરવૈયાની બાદ કરવાની. ફોર્મેટ તમારા મગજમાં હોવું જોઈએ. ખાલખાત કાચા સરવૈયાની વત્તા ખાલખાત હવાલાની વત્તા ખાલખાત અનામત હવાલાની ત્રણનો સરવાળો માઇનસ ખાલખાત અનામત કાચા સરવૈયાની. ઓકે, ચલો હવે પહેલાં આપણે ખાલખાત કેટલી પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? 5,000 રૂપિયા પડી. ખાલખાત કેટલી પડી? 5,000. અને ખાલખાત અનામત હવાલાની કેટલી હતી? 650 રૂપિયા હતી. ચલો બીજું કાચા સરવૈયાની નથી આપેલી તો ડેશ કરી દઈએ. હવે ચલો આ બેનો સરવાળો 5,000 વત્તા 650 તો કેટલા આવશે? 5650. કેટલા આવશે? 5650. હવે એમાંથી કોઈ બાદ કરવાનું થાય છે? ના, ખાલખાત અનામત કાચા સરવૈયા નથી આપેલી. તો હવે આપણા ફોર્મેટની અંદરથી બારી કેટલા આવશે? અહીંયા 5650.
5650 ફોર્મેટ નહીં તૈયાર કરો તો ચાલશે, સીધા ઘાલખાત હવાલાની 5012 ઘાલખાત અનામત હવાલાની 650 એમ લખશો તો ચાલો, ફોર્મેટ તૈયાર કરો તો બેટર રહે, ભૂલ પડવાની સંભાવના ના રહે એમ. ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કામ કરીશું, તો હવે હવાલાની અંદર તમે જુઓ કોઈ હવાલા વધ્યા છે ના, કોઈ હવાલા હા એક રહ્યો જુઓ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પર 10% લેખે વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ શું, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપણે ક્યાં લખેલો હતો, બરાબર છે, મૂડી અને દેવા બાજુ લખેલો હતો. ઓકે, તો એના પર 10% વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. હવે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ દેવું છે, એનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી હોય તો આપણા માટે દેવું ગણાય. ચલો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તો આપણું પાકું સરવૈયું છે અને પાકા સરયામાં મૂડી અને દેવા બાજુ આ લખેલો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. હવે આ 3000ના 10% કરશો, કેટલા ટકા, 10%. ઓકે, તો કેટલા આવશે, 300 રૂપિયા. તો એનું વ્યાજ એમાં પ્લસ કરી નાખું, પ્લસ ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ, અને 3000ના 10% કરી નાખું. ઓકે, તો કેટલા આવશે, 300 રૂપિયા આવશે, અને બારે લખી નાખું છું 3300 રૂપિયા. ચલો બીજું, વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે તો દેવું ગણાય, દેવું મૂડી દેવા બાજુ આવી ગયું. ચલો હડો હવે એક કામ કરી લઈએ, આ 300 રૂપિયા ધંધાનો નાણાકીય ખર્ચો ગણાય. કયો, નાણાકીય ખર્ચો ગણાય. હવાલાની 2 અસર આવે તો આ 300 રૂપિયા આપણે ચો લખશે, આ 300 લખશે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી, કારણ વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી હોય તો એ ધંધાની અંદર એક દેવું ગણાય અને બીજો એક નાણાકીય ખર્ચો ગણાય. તો એ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ, તો નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર કરેલું છે તો એની ઉધાર બાજુ અહીંયા લખી નાખો બીઓનું વ્યાજ, એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ કેટલું, 300 રૂપિયા. ચલો એ હવાલો પતી ગયો. ચલો એના પછી કોઈ હવાલા વધ્યા છે તમે જોઈ લેજો પહેલાં તો. ચલો હવે કોઈ હવાલા વધતા નથી. ચલો આખર માલનો સ્ટોકનો હવાલો આવી ગયો, ચલો યંત્રોનો આવી ગયો, આ ત્રીજો આવી ગયો, ચોથો આવી ગયો, પાંચમો આવી ગયો. બીજું આ 2 હવાલા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારી દૃષ્ટિએ. પાંચમો હવાલો પહેલો લેવાનો, ત્રીજો હવાલો પછી લેવાનો. ત્રીજો હવાલો એને હું 5 સ્ટાર કહું છું એમ. શું કહું છું, 5 સ્ટાર કહું છું. ચમ, તમારા જેવો ઇન્ટેલિજન્ટ છે એટલા માટે એમ. ચલો હવે અંદર કોઈ ગુપ્ત હવાલા આપેલા હતા. ચલો ગુપ્ત હવાલાની અંદર પહેલાં મનની લોન, કેટલી, મનની લોન કેટલી હતી, 10,000 રૂપિયા. ઓકે, અને 10,000ની અંદર આપણે મનનું કેટલું વ્યાજ ચૂકવી દીધું હતું, 400 રૂપિયા ચૂકવી દીધું હતું એમ. ચલો મનની લોન લખેલી છે અહીંયા તમે જુઓ. મન કોણ છે, ભાગીદાર છે. કોણ છે, ભાગીદાર છે. ભાગીદારે પેઢીને લોન આલી છે, કેટલી આપી છે, 10,000 રૂપિયા. તો અહીંયા તમે જોજો 10,000 ગુણ્યા એના પર કેટલું વ્યાજ આલશે આપણે, 6%, તો 6/100. ચલો બીજું કોઈ તારીખ નથી તો આ લોન ક્યારની છે, 1/4/16ની છે. તો 1/4/16 થી 31/3/17 પૂરેપૂરા 12 મહિનાનું વ્યાજ આપણે આલવું પડશે. તો 10,000ના 6% કરે કેટલા આવે, 600 રૂપિયા. ટોટલ લોન વ્યાજ કેટલું આવે, લોન પર વ્યાજ કોનું, મન. ઓકે, ચલો ટોટલ વ્યાજ કેટલું આવે, 600 રૂપિયા. હવે આ 600ની અંદરથી તમે જુઓ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ, જોઈ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. ઓકે, ચલો તો તમે જુઓ આ 600ની અંદરથી લોન પર વ્યાજ આપણે કોઈ જગ્યાએ લખ્યું હતું, આ લખ્યું જુઓ 400 રૂપિયા. ઓકે, ચલો આ 400 રૂપિયાની અંદર ટોટલ આપણે મનને વ્યાજ કેટલું આલવાનું, 600 રૂપિયા. આ 600ની અંદરથી હું એમ કહું 400 રૂપિયા મેં આલ દીધા, તો હવે કેટલા ચૂકવવાના બાકી, 200 રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી છે. ઓકે, તો આપણે 200 રૂપિયા હાલ ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવરાય, 600 ધ્યાનમાં ના લેવરાય. ટોટલ વ્યાજ કેટલું આલવાનું, મને 600. 600માંથી આપણે કેટલું ચૂકવી દીધું, 400 રૂપિયા, કારણ કે કાચા સરયમાં આપેલું છે એટલે ચૂકવી દીધું છે. તો હવે કેટલું ચૂકવવાનું બાકી છે, 200 રૂપિયા ચૂકવવાનું બાકી છે. તો હવે અહીંયા લોન લખેલું છે, લોન પર વ્યાજ. ઓકે, એમાં 200 રૂપિયા પ્લસ કરવાના છે. હવે જગ્યા નથી એમ. ઓકે, તો આ એન્ટ્રી અહીંથી બગાડી દઉં છું કારણ કે જગ્યા નથી એટલા માટે એમ. ચલો અહીંયા જગ્યા છે લખું અહીંયા. ચલો લોન પર વ્યાજ, ચલો પહેલાં આપેલું કેટલું હતું, 400 રૂપિયા, અને વત્તા ચૂકવવાનું બાકી. ચલો ચૂકવવાનું બાકી કેટલું, 200 રૂપિયા, અને ટોટલ વ્યાજ કેટલું આવે, 600 રૂપિયા આવે. ઓકે ને, અને ટોટલ હતું કેટલું, 600 રૂપિયા હતું એમ. ચલો બીજું આ 200 રૂપિયા જે ચૂકવવાનું બાકી છે ધંધામાં દેવું ગણાય. ધંધામાં શું ગણાય, દેવું ગણાય. દેવું કે આવે, મૂડી અને દેવા બાજુ. તો મનની લોનમાં એનું વ્યાજ પ્લસ કરી નાખું, પ્લસ ચૂકવવાનું બાકી લોન વ્યાજ કેટલું, 200 રૂપિયા. તો અહીંયા તમારા બારે કેટલા આવશે, 10,000 અને 200. પણ વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ શું કરે છે હું તમને એ કહી દઉં. વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ એ કરીને આવતા છે પરીક્ષાની અંદર પૂરેપૂરા 600 રૂપિયા પ્લસ કરી દેશે એમ. ના ભૈયા, ટોટલ 600 રૂપિયા આલવાના હતા, એને 400 રૂપિયા આપી દીધા, તો 400 રૂપિયાનો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો. તો હવે 200 રૂપિયા આલવાના કહેવાય. તો ધંધામાં દેવું જેટલું 200 રૂપિયા, તો મૂડી અને દેવા બાજુ ચૂકવવાનું બાકી લોન વ્યાજ કેટલું, 200 રૂપિયા. તો 10,000 વત્તા 200 એટલે બારે આવશે 10,000 અને 200 રૂપિયા. ઓકે, આગળ જવું છે નેક્સ્ટ. ચલો એના પછીની અંદર હજી એક હવાલો ગુપ્ત બાકી છે. કયો, આ રોકાણવાળો.
ચલો આપણે 8% સરકારી જામીનગીરીમાં રોકાણ કર્યું હતું ઓકે કેટલું 30,000 રૂપિયા બીજું કોઈ તારીખ નથી આપી તારું રોકાણ 1/4 કર્યું છે ઓકે તો 30,000 ઉપર 8% લેખે ગણીએ તો 8 તરી 2400 રૂપિયા આપણને વ્યાજ મળે આપણે એક જગ્યાએ રોકાણ કર્યું હતું કેટલું 30,000નું તો 30,000 ઉપર 8% લેખે આપણે વ્યાજ મળશે તો 30,000ના 8% કરીએ બરોબર તો કેટલા આવે 2400 રૂપિયા અને કોઈ તારીખ નથી આપી તો રોકાણ આપણે 1/4 કર્યું છે તો 1/4 16 થી 1 હતી 17નું બરોબર છે 30,000 ઉપર 8% લેખે 8 તરી 2400 રૂપિયા આપણે વ્યાજ મળશે હવે વ્યાજ મળશે બરોબર છે તો ધંધાની અંદર હજી મળ્યું નથી બરોબર છે તો મળવાનું બાકી વ્યાજ બરોબર છે રોકાણમાં પ્લસ કરી નાખું મળવાનું બાકી વ્યાજ ચલો 30,000ના 8% બરોબર છે કેટલા આવશે 8 તરી 2400 રૂપિયા અને 30,000 વત્તા 2400 એટલે 12 લખી નાખું 32,400 રૂપિયા બીજું આ રોકાણોનું આપણને વ્યાજ મળશે આજે ને તો કાલે તો ધંધાની અંદર શું ગણાય એ ફાયદો ગણાય ધંધાની અંદર આવક ગણાય અને આવક જો હવે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી તો મળવાનું બાકી રોકાણોનું વ્યાજ કેટલું 2400 રૂપિયા આ ચોલક્ષ નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી કારણ કે ધંધામાં આવક ગણાય તો આ નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ અહીંયા લખી નાખું મળવાનું બાકી રોકાણોનું વ્યાજ કેટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો 2400 રૂપિયા ઓકે ને ઓકે ચલો હવે અહીંયા કોઈ ગુપ્ત હવાલો બીજો બાકી છે ચેક કરી લઈએ જોજો તમે ચલો કોઈ હવાલો બાકી છે ગુપ્તની અંદર 2 હવાલા હતા ઓકે એક કયો હતો એક આ મનની લોનનો હતો અને ગુપ્તની અંદર બીજો કયો હતો તો એક હતો અહીંયા 8%ની સરકારી જામીનગીરીમાં લોન બીજો કોઈ હવાલો નથી કોઈ ભાડાપટ્ટાનું મકાનનો કોઈ હવાલો નથી તો હવે શું તૈયાર કરશો આપણે સીધા હવે ખાતા બંધ કરીએ ઓકે ને ઓકે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે બધા કાચા સર્વેની એન્ટ્રીઓ મૂકી દીધી એના પછી વાંચી લીધું હવાલા ટીક કરી નાખ્યા એન્ટ્રીઓ મૂકી દીધી હવાલા લાગતા વખતે ટીક કર્યા ગુપ્ત હવાલા જોઈ લીધા છે હવે બધું પતી ગયું છે તો શાંતિ હવે આપણે ખાતા બંધ કરીએ તો ખાતાની અંદર પહેલું આપણે વેપાર ખાતું બંધ કરશું અને વેપાર ખાતાની અંદર અહીંયા મને દેખાય છે કે તમે જુઓ આ બાજુ 1,02,000 ને 80,000 આ એન્ટ્રી વધારે છે અને આ બાજુ થોડા ઓછા દેખાય છે મને કારણ કે અહીંયા 42 ને અહીંયા 60 છે ઓકે 67,000 છે તો એક કામ કરે વેપાર ખાતાની જ્યાં બાજુ સરવાળો વધારે છે ચલો તો અહીંયા જ્યાં બાજુ સરવાળો વધારે તો અહીંયા લખી નાખું છું ધ્યાન આપજો એમ ખાસ ચલો એનો હવે સરવાળો આપણે કરી લઈશું તો સરવાળાની અંદર તમે જો 1,02,000 અને 80,000 તો આ બંનેનો તમે સરવાળો કરશો તો 180 વત્તા 1,2 તો એનો સરવાળો આવશે 1,82,000 કેટલો આવશે 1,82,000 સરવાળાને જે 2 લીટી લખી નાખવાની સરવાળાનો નિયમ છે એક્ઝેક્ટ તમે સામે લખી નાખશો 1,82,000 ઓકે ચલો હવે 1,82,000ની અંદરથી તમારે કેટલા બાદ કરવાના છે તો 1,82,000માંથી 42,000 બાદ કરવાના છે તો 1,82,000 કેટલા 1,82,000 માઇનસ 42,000 માઇનસ 66,000 માઇનસ 450 માઇનસ 1300 અને માઇનસ 750 ચલો તો તમે જો 71,500 રૂપિયા ઓકે અને વેપાર ખાતાની જમા બાજુનો સરવાળો વધારે છે તો અહીંયા તફાવત નીકળે છે તમે જો અહીંયા કેટલો તફાવત 71,500 અને અહીંયા તફાવત નીકળે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એને કહેવાય કાચો નફો અને આને વેપાર ખાતાની જમા બાકી આવે અને આ ચો લઈ જશે આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા ચો લઈ ગયા નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તો કાચો નફો કેટલો આવ્યો 71,500 રૂપિયા હવે આ કાચો નફો 71,500 રૂપિયા નફો એ ધંધાની આવક ગણાય તો નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ તો આ નફા નુકસાન ખાતું આવી ગયું છે એની જમા બાજુ અહીંયા લખી નાખું છું કાચો નફો શું કાચો નફો કેટલા 71,500 રૂપિયા ચલો અને ચોથી લાયા હતા રોય વેપાર ખાતેથી લાયા ચોથી લાયા વેપાર ખાતેથી લાવ્યા કેટલા 71,500 રૂપિયા ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વેપાર આ દાખલાની અંદર બરોબર છે અહીંયા નફા નુકસાન ખાતાનો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે આવશે ચલો સરવાળાની અંદર ઉધાર બાજુ વધારશે ચલો 7,000 વત્તા 850 વત્તા 15,000 વત્તા 1300 વત્તા 44,000 વત્તા 5650 વત્તા 300 અને વત્તા 600 તો સરવાળો આવશે 74,700 ચલો અહીંયા કેટલો સરવાળો આવશે 74,700 રૂપિયા તો અહીંયા લખી દઉં છું 74,700 ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે એને એક્ઝેક્ટ હોમે લખી નાખું 74,700 રૂપિયા ચલો હવે શું કામ કરીશું આ 74,700ની અંદરથી જમા બાજુની અંદર 2 એન્ટ્રીઓ છે અહીંયા કેટલા છે એક 71,500 કેટલા છે
એક 71,500 અને એક છે કેટલા 2400 રૂપિયા, અને બાદ કરી નાખો તો 800 રૂપિયા તફાવત આવે. તમે જુઓ, અને આ 800 રૂપિયા અહીંયા તમે જુઓ કઈ બાજુ તફાવત નીકળે છે, જમા બાજુ 800 રૂપિયા, અને અહીંયા જમા બાજુ તફાવત નીકળે છે એની કહેવાય ચોખ્ખી ખોટ. શું કહેવાય? ચોખ્ખી ખોટ. અને આના પછી આપણું ખાતું આવશે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું. તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે લઈ ગયા. ઓકે, કેટલા? 800 રૂપિયા. બીજું, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી આવી છે, તો ઉધાર બાકી આવી છે અને અહીંયા તફાવત નીકળે છે એને કહેવાય ચોખ્ખી ખોટ. નહીં, ચોખ્ખી ખોટ ચો લઈ જશે? નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે લઈ ગયા. કેટલા? 800 રૂપિયા. ચલો, હવે ફાળવણી ખાતું આપણે જોડે છે અને ખોટ છે, તો ખોટ આપણે ફાળવણી ખાતું, આના પછી ફાળવણી ખાતાની કઈ બાજુ લખશે? ઉધાર બાજુ. તો આ ફાળવણી ખાતું આપણે જોડે છે આ છે, તો અહીંયા લખી નાખશે શું? ચોખ્ખી ખોટ. શું લખશે? ચોખ્ખી ખોટ. બીચોથી લાવ્યા હતા તો નફા નુકસાન ખાતેથી લાવ્યા. ખોટ આવે તો ઉધાર બાજુ મેળવો, નફો આવે જમા બાજુ. ખોટ કેટલી આવી? 800 રૂપિયા. હવે ફાળવણી ખાતાની અંદર તમે જુઓ એકે એન્ટ્રી નથી, તો 800 રૂપિયા ઉધાર બાજુ આવશે વધારે, 800 રૂપિયા. ચલો, આ સામે લખી નાખું કેટલા? 800 રૂપિયા. અને અહીંયા 800 રૂપિયા આવશે, અહીંયા રાઉન્ડ કરી નાખો છો, અને અહીંયા 800 રૂપિયા આવે એને કહેવાય વેચણી પાત્ર ખોટ. ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે. ઓકે, તો વેચણી પાત્ર ખોટ કહેવાય. અને પેઢીની અંદર બે ભાગીદારો છે, મન અને મોહન. કોણ છે? મન અને મોહન. હવે આ ખોટ, અને અહીંયા દાખલાની અંદર તમે જુઓ એમ પ્રમાણ તમને આપેલું હતું, દેખાય છે 1:1. અહીંયા સરખે હિસ્સે વેચવાનું હતું, તો 800 રૂપિયા સરખે હિસ્સે વેચીશું તો 400 અને 400 રૂપિયા આવશે. ઓકે, ચલો, તો 400 અને 400. બીજું ખોટ છે. શું છે? ખોટ છે. ટેકાળા નહીં લ્યા, ખોટ છે. તો ખોટ છે તો આપણે ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ લખી નાખીએ વેચણી પાત્ર ખોટ. શું? વેચણી પાત્ર ખોટ. કેટલી? 400 અને 400. ઓકે, ચલો, હવે અહીંયા તમે જો મને મનનો સરવાળો વધારે દેખાય, કારણ કે મનને જમા બાજુ કોઈ એન્ટ્રી નથી એમ, તો 8 ને 3 11,000 રૂપિયા. ઓકે, તો અહીંયા લખી નાખું 11,400 રૂપિયા. તો અહીંયા એને જમા બાજુ લખી નાખું 11,400 રૂપિયા. બીજું એને કોઈ એન્ટ્રી બાદ કરવા નહીં થતી, તો અહીંયા આવશે પૂરેપૂરા 11,400 રૂપિયા. અને બીજું, મનનો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે, તો મનની ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી આવી, તો અહીંયા લખી નાખું છું બાકી આગળ લઈ ગયા. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી, શું? આ ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી કોની? મનની. અને ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી તો એ પેઢી માટે મિલકત ગણાય. તો મિલકત અને લેણા બાજુ, શું? મિલકત અને લેણા બાજુ અહીંયા લખી નાખું છું ચાલુ ખાતું. અને કોનું? મન. અને કેટલું હતું? 11,400 રૂપિયા. ઓકે, મનની ચાલુ ખાતાની કઈ બાકી આવી? ઉધાર બાકી. તો ઉધાર બાકી પેઢી માટે શું ગણાય? મિલકત ગણાય. તો મિલકત શું આવે? મિલકત લેણા બાજુ ચાલુ ખાતું અને મન કેટલા? 11,400 રૂપિયા. ચલો, મનનું પતી ગયું. હવે મોહનની અંદર તમે જો મોહનને જમા બાજુ વધારશે. ચલો, અહીંયા 4500 છે, અહીંયા 400 રૂપિયા છે, તો જમા બાજુ વધારશે કેટલા? 12,000 રૂપિયા. તો અહીંયા 12,000 રૂપિયા લખી નાખું છું, કારણ કે જમા બાજુ વધારશે. ચલો, બીજું સરવાળો એક્ઝેક્ટ સામે 12,000 રૂપિયા લખી નાખું. સરવાળો જે બાજુ પહેલાં હોય એ બાજુ વધારે કરવાનો. ચલો, એમાંથી કેટલા બાદ કરવાના છે? 1 બાદ કરવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા? 4500 ને 1 બાદ કરવાના 400. તો 12,000માંથી તમે એક 4500 બાદ કરો અને એક 400 બાદ કરો, તેનો તફાવત આવશે 7,100. ઓકે, તો અહીંયા તફાવત આવે છે કેટલો? 7,100. અને બીજું, એને ચાલુ ખાતાનો જમા બાજુનો સરવાળો વધારે છે, ચાલુ ખાતાની જમા બાકી કહેવાય, તો અહીંયા લખી નાખું બાકી આગળ લઈ ગયા. શું? આગળ લઈ ગયા. અને જમા બાજુનો સરવાળો વધારે છે, તો અહીંયા બરોબર છે ચાલુ ખાતાની જમા બાકી ગણાય. ચાલુ ખાતાની જમા બાકી પાકા સરવૈયાની અંદર મૂડી અને દેવા બાજુ આવશે. ઓકે, તો મૂડી અને દેવા બાજુ અહીંયા લખી નાખું ચાલુ ખાતું. શું? ચાલુ ખાતું કૌંસમાં મોહન. કેટલા હતા? 7,000 અને પૂરેપૂરા 100. તો 7,100. ઓકે, બીજું, ચાલુ ખાતાની જમા બાકી મૂડી અને દેવા બાજુ આવે, ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી મિલકત અને લેણા બાજુ આવે. કારણ ઉધાર બાકી મિલકત છે, તો મિલકત લેણા બાજુ આવે, જમા બાકી દેવું છે, તો મૂડી અને દેવા બાજુ આવે. ચલો, હવે અહીંયા આપણા બધા ખાતા પૂરા થઈ જાય છે. ઓકે, ચલો, આનો જે સરવાળો હતો, બરાબર, જે તફાવત હતો પાકા સરિયામાં આપણે લઈ ગયા છે, તો હવે આપણે ફાઇનલી પાકું સરવૈયું બંધ કરી દઈશું એમ. શું? પાકું સરવૈયું બંધ કરી દઈશું એમ. તો આપણે એક કામ કરી લઈએ, પહેલાં મૂડી અને દેવા બાજુનો સરવાળો કરી દઈશું. ચલો, તો 5 લાખ કેટલા છે? 5 લાખ. પછી કેટલા છે? 7,100. 5,07,100. ઓકે, ચલો, એના પછી કેટલા છે? 10,200. તો 10,200. એના પછી કેટલા છે? અહીંયા 35,000. તો 35,000. ચલો, એના પછી કેટલા છે? અહીંયા 2,600. તો +2600.
ઓકે ચલો એના પછી કેટલા છે અહીંયા 3300 તો અહીંયા 3300 તો પાકા સરિયાનો સરવાળો આવશે 5,58,200 ઓકે તો અહીંયા સરવાળાની અંદર લખી નાખું છું 5,58,200 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બે બાજુનો સરવાળો સરખો જ આવશે તો આ બાજુ પણ કેટલો હશે 5,58,200 રૂપિયા તમે ચેક કરો તમે ટેલી કરી શકો છો એન્ટ્રીઓની અંદર આ બધી એન્ટ્રી લખેલી છે એનો સરવાળો તમે કરજો ઓકે 1,71,000 2,25,000 11,400 32,400 13,750 350 20,700 અને 80,000 નો સરવાળો કરશું કેટલા આવશે 5,58,200 રૂપિયા અને પાકા સરિયાનો બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થાય તો આપણો દાખલો કમ્પ્લીટલી સાચો છે ઓકે ને ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 17 મન અને મોહનનો દાખલો અહીંયા કમ્પ્લીટલી પૂરો થાય છે બીજું હવે તમે શું કરશો થોડી પ્રેક્ટિસ કરશો કારણ વિડીયો જોવાથી તમને નહીં આવડે થોડી તમે પ્રેક્ટિસ કરો અને પ્રેક્ટિસ કરીને તમે થોડી હાથે ગણવાની કોશિશ કરો જે હવાલા જેમી રીતના અસર આપી છે એ રીતના તમે અસર આપવાનું ચાલુ કરી નાખો 100% તમારો જવાબ આવી જશે એક વખત ગણ્યા પછી ના ખબર પડે બરોબર છે ફરી વિડીયો જુઓ ફરી સોલ્યુશન કરો જેટલી વખત બરોબર છે તમે વધારે મેક્સિમમ ટ્રાય કરશો પ્રેક્ટિસ કરશો એટલી વખત 100% એકાઉન્ટ તમારું સારું એવું થઈ જશે ચલો મળીશું આગળના દાખલાની અંદર ત્યાં સુધી જોતા રહો અમારી ચેનલ આર્યન ક્લાસીસ ઓકે થેન્ક યુ જય હિન્દ જય ભારત તથાસ્તુ